नैवेद्यगमिषं रामे वीक्ष्य तद्भक्तिभाग्गुरो यो दर्शयद्रविणं रात्रो सत्यबोधोऽस्तु मे मदे। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। हरिवायु गुरुभ्यो नमः। ಸವಣೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಪರ್ಯಾಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸಪ್ತದಿನೋತ್ಸವ ಮಹಾಸಮಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಹೋಮ 108, ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ 108 ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ, ಗೋದಾನ, ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನಾ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ವೇಣುಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಸೇವೆಗಳಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಹೋಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಉಪನಯನ, ಆಮೇಲೆ 108 ಗೋದಾನಗಳು, ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ, 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಯಾಯಸ್ಥರು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಳಸಿ ದಳ ಸೇವೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿಂದ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಧನಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ 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 ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಿಂದ 14/3/7 2017 ನಡೀತದೆ. ಆವಾಗ ದಿವ್ಯವಾರ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಭಕ್ತರು ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ತಾಮತಿಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ, ಜಪ, ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. श्रीगुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. निशुसीद गणपते गणेशुत्वा आहुर्विप्रतमं कवीनां नरुते त्वक्रियते किञ्चनारे महामर्कं माघवं चित्रमर्च तत्र तत्र स्थितो विष्णुः तत्तच्छक्तिः प्रबोधयन् एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्चास्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायवृत्तयः
ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यञ्च हरिं स्मरेत्। सृष्टिस्थित्यप्ययेह नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्विषशत्वात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषौ व्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महन्तं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृत्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः आद्यादिलक्ष्मीर्भवसुप्रसन्ना विशुद्धविज्ञानसुखैकदोग्ध्री अज्ञानहन्त्री त्रिगुणातिरिक्ता प्रज्ञाननेत्री भवसुप्रसन्ना श्रीशाङ्घ्रिभक्तिं हरिदासदास्यं प्रपन्नमन्त्रार्थदृढैकनिष्ठां गुरोस्मृतिं निर्मलबोधबुद्धिं प्रदेहि मातः परमं पदं श्रीः धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरं भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च वाणिते करवाण्यम्ब चरणौ हृदि सर्वदा मद्वाक्यसरणिर्भूयात् श्रीमदाचार्यभावगा उमेशाद्यासुरावोहम् ईडे चेतोऽभिमानिनः यूयं सर्वे प्रकुरुत मनो मे मध्वभावगम् नमो वस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा ज्ञानवैराग्यभक्त्यादिकल्याणगुणशालिनः लक्ष्मीनारायणमुनिं वन्दे विद्यागुरून् मम अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये तपोविद्याविरक्त्यादिसद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् प्रणमत्कामधेनुञ्च भजत्सुरतरूपमं श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे वेदनिध्यालवालोत्साह विदुषां चिन्तितप्रदः सत्यव्रताख्यकल्पद्रुः भूयादिष्टार्थसिद्धये दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे नैवेद्यगविशम्ब्रामे वीक्ष्य तद्भुक्तिभाग्गुरुः यो दर्शयद्रविं रात्रौ सत्यबोधोऽस्तु मे मुदे विष्णोः पदश्रिद्गोव्रातैः स्वान्तध्वान्तनिवारकः श्रीसत्यसन्धसूर्योऽयं भासतां नो हृदम्बरे श्रीसत्यवरदुग्धाब्देः उत्थिता जगतीतले सुधा श्रीसत्यधर्माख्या पावयेत् स्मरतः सतः विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् 50 वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधार्तान् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृथाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः
ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂ ಪುರಂದರ ಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ವಿಜ್ಞಾನವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಗೋಪಪ್ರಖರಸಂಕಾಶಂ ಗೋಪಾಲಾರ್ಚನ ತತ್ಪರಂ ಗೋದೇವ ವಂದ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಂ ಗೋಪಾಲಾಖ್ಯ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಜಲಜ್ಯೇಷ್ಠರಿಭಾಕಾರಂ ಜಗದೀಶಪದಾಶ್ರಯಂ ಜಗತೀತಲವಿಖ್ಯಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರುಂ ಭಜೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವಿಧಾತಾರಂ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿಚಂದಿರಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವತ್ಸಲಂ ವಂದೇ ಮಹಾಮಹಿಮಸದ್ಗುರುಂ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತವರ್ಜುತ್ಥತತ್ವಪೀಯೂಷಸೇಚಕಃ ತಾಪಂ ಹರತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಪಂಚಾಸ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಆಪಾದಮೌಳಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಬುಧೈರಪಿ ಸುದುರ್ಬೋಧೆ ಗ್ರಂಥೆ ಯನ್ಮಮ ಸಾಹಸಂ ತತ್ಪಾರಯಂತು ನಿಪುಣಾಃ ಗುರುಪಾದರಜಃ ಕಣಾಃ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿರ್ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರೌ ತಸ್ಯೈತೆ ಕಥಿತಾಖ್ಯರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಶೇಷ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಃ ಸಭಾಭ್ಯಃ ನಮಃ ಸಭಾಪತಿಭ್ಯಃ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಸೂತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು 90 ದಿನಗಳ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸತ್ಯಸಂಧತೀರ್ಥರು ಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥರ ಸನ್ನಿಧಾನೋಪೇತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸವಣೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಾಸರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1000 ಜನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಕಾರುಣ್ಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಚನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅದರೊಳಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಮಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತರ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ತಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಮತಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅನೇಕ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ ಮತಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಗಿಳಿಪಾಠದಂತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನೇನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು. ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬ ಇದೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅವರು ಲೌಕಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದು ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದು ಅವರಿಗೇನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಸವಿಯೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದಾಗಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದ ಅನುವಾದವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ ಅನುವಾದ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಾಗವತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ನುಡಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊದಲ ನುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ನುಡಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕಂದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವಯವಗಳು. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಾರದರು ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ದೇವತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತದ ರೂಪದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವತ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾದಶ ಅವಯವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದ ಇದು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದದಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ವಿತ್ಯಾನಂದ ಸಮುದ್ದಿಷ್ಟ ವರಿತಿ ಜ್ಞಾನ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆನಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ. ಇವು ಎರಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪಾದ ಇದು ನಮಗೆ ಆನಂದ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಭಾಗವತದ ಪೂರ್ಣ 12 ಸ್ಕಂದದ ಸಾರವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಇದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಾಂಡವರ ಚರಿತ್ರೆ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾಗವತದ ಉಪೋದ್ಘಾತ, ಭಾಗವತ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು, ಅವರ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಈ ಭಾಗವತ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯದ್ಯಪಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ತತ್ವಗಳು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ವಸಂಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯೆ ನಾತಿ ವಿಸ್ತರಂ ಅಂತ. ಆ ವಿಸ್ತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಸ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥದ ವಿಸ್ತಾರ ಬಹಳ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಬರಬೇಕು, ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನೋ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿನೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ 4 ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾದವಾರ್ಯರು ಬಹಳ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾದವಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮರಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಅದ್ಭುತ ಅಂದರೆ, ಸತ್ಯಧರ್ಮರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಗವತ ನಿಜವಾಗಲೂ ವಿಮತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು
ದಿವ್ಯವಾದ ರಸವನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾದವಾರ್ಯರು ಯದ್ಯಪಿ ಗೃಹಸ್ಥರು, ಆದರೂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾದವಾರ್ಯರು ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಅಂದರೆ ಯಾದವಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅತ್ಯಪೂರ್ವ, ಸತ್ಯಧರ್ಮರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದೂ ಅಪೂರ್ವ. ಅಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಆಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಬರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾದವಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು ಜನರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂತೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾದವಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಯಾದವಾರ್ಯ. ಅದರೊಳಗೂ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವೇ ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಸಾರರೂಪ, ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯರೂಪೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಭಾಷ್ಯರೂಪ ಅಂತ ಈ ಭಾಗವತ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಹೃತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಂಕಾರ. ಆ ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓದದೇನೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ವೇದಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓದದ ಹೊರತು ವೇದಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ವೇದದ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು. ಅದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದು ಅಲ್ವಾ? ಎರಡೂ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಪತ್ತಿ. ವೇದಗಳನ್ನು ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ವೇದಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅಂತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ. ವೇದಗಳನ್ನು ಓದದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ನಮಗೆ ವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ್ಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೊರತು ದೇವರಿಗಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದವನು. ಆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದದೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ವಂ ಜಾನಾತೀತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ವೇದಗಳನ್ನು ಓದದೇ ಇದ್ರೂ ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಎನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾತಃಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಯುದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೇದೋಕ್ತ ತದನುಕ್ತ ಭಾರತೋಕ್ತ ತದನುಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಗತ ಶ್ವೇತರ ಸ್ವಾಭಿನ್ನತೆಯಾಪಿ ಅಶೇಷ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನು ವಾಯುದೇವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವೇದೋಕ್ತ ತದನುಕ್ತ ಭಾರತೋಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸಾರಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯದಿಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಎನ್ನೇ ಹಾಸ್ತಿ ನ ಕುತ್ರಚಿತ್.
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂತೀವೋ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತಾರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತ. ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾದವಾರರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಭಾಗವತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ಇದು ಭಾಗವತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಭಾಗವತದ ಅರ್ಥ ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 2-3 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯನ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನೋಯಂ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ವಪ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಇದು ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರ ಸಂಭೂತ. ಅಂದಮೇಲೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗಿದೆ ಹೊರತು ಅರ್ಜುನನಿಗಿಲ್ಲ. ನರಾವೇಶ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನರಾವೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾವಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂತಾನೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ನರಾವೇಶ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ ರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಪ್ರಲಂಬಾಸುರ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಸೋತು ಬಲರಾಮದೇವರನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋದ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮೂಲ ರೂಪ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಲಂಬಾಸುರ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಲ ರೂಪದ ಸ್ಮರಣೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳಿದವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಬಲ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯೋ ಯೋ ಯಾಂ ಯಾಂ ಪರೇಶ ಉರುದೈವ ಕರೋತಿ ಲೀಲಾ ತಾಂ ತಾಂ ಕರೋತ್ಯನು ತಥಾಪಿ ರಮಾಪಿ ದೇವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕವಾಡ್ತಾನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಗೆ ನಾಟಕವಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಹೀಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ವಾಯುದೇವರು ನಾಟಕವಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಗೀತಾರ್ಥಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶಕ್ತಿತಃ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೇಷತಃ ಅಂತ ತಿದ್ದಿದ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಲೇಷ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗೋವಿಂದ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೀತಾ ಭಾಷೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಭಾಗವತ ಅಂತನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಭಾಗವತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಿ ಭಾಗವತ, ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧಿ ಭಾಗವತಂ. ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಆಗಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಧ್ಯಾನಗಳು, ನಿಮಿತ್ತಗಳು, ಉಪಾಸನೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಮಗಳು, ವ್ರತಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇದರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗವತ ಹೊರಟದ್ದೇ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇ ಭಾಗವತ. ಹೊರತು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಥಾನಕಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಭಕ್ತರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಗವಂತನ ನಂಬಿ ಇಂಥ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದಿದೆ. ಅದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ
ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಎಂದರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಪಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಂ ಸತಾಂ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವತ, ಆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ನಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆನಂದ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರು, ಸತ್ಯಬೋಧರು, ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನುಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾದಿ ತರತಷ್ಟಾತ್ಯೇಶ್ವ ವಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಾಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಷ್ಟ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರ್ಯಃ ತೇಜೋವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಭಗವಂತ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಸ್ವರೂಪ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಕಾಲ ಮತ್ತು ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊರಟದ್ದು. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತಂದು, ಯತಃ ಅಂತನ್ನೋದು ನಿಮಿತ್ತಾರ್ಥೆ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತ ಪಂಚಮಿ, ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದೇ ಈ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಯತಃ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಜನ್ಮಾದಿ ಅಷ್ಟಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದದೋ ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ಇದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾರದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತ್ರಿಭಾಷಾಂ ಯೋನ ಜಾನಾತಿ ರೀತೀನಾಂ ಶತಮೇವಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸಾದೀನ್ ಸಪ್ತಭೇದಾನಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 3 ವಿಧವಾದ ಭಾಷೆ, ಗುಷ್ಟ್ಯ ಭಾಷೆ, ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ, ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀತಿಗಳು, 100 ನೀತಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ ಮೇಲೆ 100 ರೀತಿಗಳು, ಸಪ್ತ ವಿಧವಾದ ನೀತಿಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಪುರಾಣಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಬೇಕು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬೇಕು. ಇದು 3 ಕೂಡ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. 3ನೇದ್ದು ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಗನೆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದು 3 ಆಗಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಗಳ ಸಾರಭೂತವಾದದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಒಲಿಬೇಕು. ಇದು 3 ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಭಾಗವತ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆ. ಈ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವು ನಮಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾದವಾರರು, ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಭಾರೀ ಗೊಂದಲ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾದವಾರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಭಾಗವತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು, ಭಾಗವತವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಭಾಗವತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪುರಾಣಗಳ ಶೈಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪುರಾಣಗಳು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ 3 ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಗವತ ಬಹಳ ಸರಳ, ಆ ಪುರಾಣಗಳೇ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಥೆಗಳು ನೂರಾರು ಹೇಳ್ತವೆ. ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ರಕ್ತ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಹೊಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಕವಚ ಸಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀಳಿ ದೇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಯಿತು. ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ತ ಇದೆಯಾ, ಮಾಂಸ ಇದೆಯಾ, ಅಸ್ಥಿ ಇದೆಯಾ, ಮಜ್ಜ ಇದೆಯಾ, ಸ್ನಾಯು ಇದೆಯಾ, ಆಯಾಸ ಇದೆಯಾ, ದೇವರಿಗೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತಾ, ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿರ್ಣಯ, ಆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಭಾಗವತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಭಾಷಾಂ ಯೋನಜಾನಾತ್ ರೀತೀನಾಂ ಅಭಾಷಾ ತ್ರಯವೇದಿನಾಂ ಭವತಾ ಸುಸುಖಾಚಕ್ರೆ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ 3 ವಿಧವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುರಾಣ ಸ್ಥಾನಪಾಂಥಾನ, ಪುರಾಣದ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಭಾಷಾ ತ್ರಯವೇದಿನ 3 ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬರೆದಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾದವಾರ ಬೇಕು, ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ಬೇಕು, ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಿಕವಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರೊಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ಭಾಷೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಯಾವ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ನೀರು ತಂದಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತದೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಅನರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಎಂದಿಗೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜನು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಹಾನುಭಾವ ವರ್ಜಿತಾ, ಹರೇರನುಗ್ರಹೋಜ್ಜಿತಾ, ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನ ವರ್ಜಿತಾ ಜನಾನ ಜಗ್ಗುರುನ್ನತಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯವೇ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವೇ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 3 ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಉನ್ನತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜರಾಸಂಧ ವಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಜರಾಸಂಧನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಸೂಯಾಗಿ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವರು. ಆಗ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಂತಾರೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರೋನುಭಾವ ಏವಮೇ ಮಹಾನ್ ಅನುಗ್ರಹ ಹರೇ
ನಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಕಮಗ್ರತೋ ವಿಧಾಯ ಭೂತಿ ಮಪ್ರಮಃ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣ. ಹೀಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಇದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವಬೋಧ ದಿಶಣಂ ಮುದಮಾಪದೇವ ಅಂತ ಅದು ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ನರ ಶರೀರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹ ಅನುಕೂಲವಿದೆ ಅಂತ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಈ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಈ ಮಾನವ ಶರೀರದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯದ್ಯಪಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯನುಗಂತವ್ಯ ಮಾರ್ಗಸ್ಥೋ ನಾವಸೀದತಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಸಿಷ್ಠರು. ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ದೇವರು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಎಂದಿಗೂ ಉಪಾದಾನ. ದೇವರೇ ಈ ಕಂಬದಂತೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಬವೇ ದೇವರಲ್ಲ, ಕಂಬ ಬೇರೆ, ದೇವರು ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ ಪ್ರತೀಕೇ ನಹಿ ಸಹ, ಪ್ರತೀಕವೇ ದೇವರಲ್ಲ, ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತೀಕಂ ದೇಹ ಬುದ್ಧಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿವದಾಚಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಅಷ್ಟ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಯ ಅನೇಕ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಯಥೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಯೇ ನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿ ಸಂವಿಶಂತಿ. ಯಾವ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು, ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತವೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತರ್ಕತಃ, ಏನು ತರ್ಕ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೇತನಾದ್ವಿ ಪಿತ್ರಾದೇಹೇ ಪುತ್ರಾದಿರುತ್ಪದ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಕಾರಣ, ಆ ತಂದೆ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಾರಣ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ತನಕ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದವನು ದೇವರು, ದೇವರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದವನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಹೊರತು ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವನು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಆಗ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ, ಅನವಸ್ಥಾ ಅಂತ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಅನವಸ್ಥಾ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಇದು ನಿಂದ್ರಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದು ದೇವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ, ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಮಗರ್ಭ ಸಮುದ್ಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಗರ್ಭ ಅದು ಪದ್ಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ವೇದಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತು, ಅನೇಕ ವೇದಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತು, ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಹೀಗಿದ್ದುದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಇದ್ದಾರೆ, ದಶರಥ ಮತ್ತು ಕೌಸಲ್ಯ ದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾದರಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಯಥಾ ನೃಸಿಂಹ ಕೃತಿ ರಾವಿರಾಸೀತ್ ಸ್ತಂಭಾತ್ ತಥಾ ನಿತ್ಯ ತನುತ್ವತೋ ವಿಭೋ. ದೇವರು ಕಂಬದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ, ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಬ ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗೇನೆ ಈ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಅವರ ದೇಹ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರಲಿ, ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ವೇ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪುರಾವೆಗಳಿದೆ, ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೂಪಗಳೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನದು. ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹದ್ದು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಚಿನ್ಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು. ಹೀಗೆ ತರ್ಕತಃ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತಂದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತಂದೆ, ಹೀಗೆ ತರ್ಕದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೊನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ, ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯನ್ರಿ, ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪೋ, ಮೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೋಪೋ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂತಿಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಇದಿರಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥೇಶ್ವವಿಜ್ಞ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವರು. ಈ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಇದೆ. ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ, ಫಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅರ್ಥ, ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅರ್ಥೋ ವಿಧೇಯ ರೈವಸ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ನಿವೃತ್ತಿಷು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಈ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥೇಶ್ವವಿಜ್ಞ, ಈ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥ, ವಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿದೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಸ್ತು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಈ ವಸ್ತು ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಈ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಈಗ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಾಳುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ವಸ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತನೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕಂಬ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಂಬದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೊದಲೇ ಗಿಡ ಇದೆ. ಆ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ತಂದು ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಬ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ? ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ.